क्या कहना। शांति 29 जनवरी 25 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, तुमको जोग बल द्वारा ही विकर्म विनाश करी पवित्र होई पवित्र दुनिया गढ़िबाकू हेब। यह ही तुमर सेवा। प्रश्न, देवी देवता धर्मर केउं विशेषतार गायन करा जायछि? उत्तर, देवी देवता धर्म ही बहुत सुखदायी अटे। सेठारे दुखर चिन्ह बन्न ही रहिब नाही। तुमे माने 3-4 भाग अर्थात 4 जुग मध्यरु 3 जुग पर्यंत सुख भोग करुछ। जदि अधा सुख अधा दुख होइथांता तेबे किछि मजा न थांता। ओम शांति। भगवान उवाच, निजे भगवान ही आसी बुझाउछंती जे कौनसी मनुष्य को भगवान कुआ जाई पारिबो नाही, देवता मानकु मध्य भगवान कुआ जीवो नाही। भगवान तो निराकार अटंती, तांकर कौनसी साकारी बा आकारी रूप नाही। सूक्ष्म लोक निवासींकर मध्य सूक्ष्म आकार रहिछि, सेथिपई तांकु सूक्ष्म लोक कुआ जाउछि। एठारे साकार मनुष्य शरीर अछि, तेणु एहाकु स्थूल लोक कुआ जाउछि। सूक्ष्म लोकरे स्थूल 5 तत्वर शरीर न थाए। ए 5 तत्वरे मनुष्य शरीर तैयारी होइछि, तेणु याकु माटीर पितुळा कुआ जाउछि। सूक्ष्म लोक निवासी को माटीर पितुळा कुआ जीव नाही। देवता धर्मावलंबी माने मध्य मनुष्य अटंती, किंतु तांकु दैवी गुणधारी मनुष्य कुआ जीव। एही दैवी गुण सेमाने शिव बाबांग ठारु प्राप्त करिसेंती। दैवी गुण और आसुरी गुणधारी मनुष्य मानक भितरे केते फरक रहिछि। मनुष्य माने ही शिवालय अथवा बेश्यालय रहिबा योग्य हेउछंती। सत्ययुग को शिवालय कुआ जाउछि। एही ठारे ही सत्ययुग हेउछि। कौनसी ब्रह्मलोक अथवा सूक्ष्मलोक सत्ययुग हेउ नाही। तुमने जानिछ ताहा शिव बाबांग द्वारा स्थापना करा जाइतिबा शिवालय अटे। केबे स्थापना करथिले? संगम युगरे, जहाको पुरुषोत्तम युग कुआ जाउछि। वर्तमान यह पतित तम प्रधान दुनिया अटे, जहाको सत्य प्रधान दुनिया नुआ दुनिया कुआ जीव नाही। नुआ दुनिया को सत्य प्रधान कुआ जाए। ताहा जेतेबेले पुराणा होई जाउछि ताकू तम प्रधान कुआ जाउछि। पुणी सत्य प्रधान किभଳି होउछि? जोग बल द्वारा। जोग बल द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेउछि, आ तुमे माने पवित्र होई जाउछ। पवित्र मानक पई निश्चिंत पवित्र दुनिया आवश्यक। नुआ दुनिया को पवित्र, पुराणा दुनिया को अपवित्र कुआ जाउछि। पवित्र दुनिया बाबा स्थापना करुछंती, पतित दुनिया को रावण स्थापना करुछि। एही कथा कौनसी मनुष्य जानी नाहंती। यदि एही विकार न थांता, मनुष्य दुखी होई काहेकि बाबा को मने पकाई थांता। बाबा कहउछंती, मु दुख हर्ता सुख करता। 10टी मुंड थिबा रावणर 5 विकारर पुतुळा करि देइछंती। एमाने रावण को शत्रु बोली जळाउछंती। एपरि मध्ये नुहे जे द्वापर आरंभरू जळाइबा आरंभ करुछंती। ना, जेतेबेले तम प्रदान हेउछंती सेतेबेले कौनसी मत मतांतर करिबा पई चाहुथिबा व्यक्ति एई नुआ कथा बाहर करुछंती। केही जदि बहुत दुख दियंती तेबे तांकर पितुळा जळाई थांती। तेणु एठार मध्य मनुष्य मानकु जेतेबेले बहुत दुख मिलुछि सेतेबेले रावणर पितुळा करी जळाउछंती। तुमे माने 3-4 भाग सुख पाउछ। जदि अधा दुख होई थांता तेबे मजा कौन हैला? बाबा कहउछंती, तुमर एही देवी देवता धर्म बहुत सुखदायी अटे। अनादि सृष्टि तैयारी होइछि। एक कथा केही पचारि पारिबे नाही जे सृष्टि काहेकि तैयारी करा जाइछि, पुणी केबे शेष हेब। एही चक्र घूरी चलेछि। शास्त्र रे कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष लिखि देइछंती। तेबे निश्चिंत संगम युग मध्य थिब जेतेबेले कि सृष्टि बदलिब। वर्तमान जेपरि तुमे माने अनुभव करुछ, एहीपरि आउ केही बुझु नाहंती। एतिक मध्य बुझी पारु नाहंती। पिला दिने राधा कृष्ण नाम थाए, पुणी स्वयंवर हुए। 2 जन अलग अलग राजधानी अटंती, पुणी तांकर स्वयंवर हेबा परे लक्ष्मी नारायण हेउचंती। एही सबु कथा बाबा बुझाउछंती। बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। एपरि नुहे जे से सबु जानिछंती। एबे तुमे जानुछ, बाबा तो आसी ज्ञान देउछंती। पाठशाला रे ही ज्ञान मिली थाए। पाठशाला रे लक्ष्य उद्देश्य तो निश्चय रहिबा दरकार। एबे तुमे माने पाठ पढ़ुछ। भिकारी दुनिया रे राजत्व करि परिबो नाही। गुलगुल अर्थात फूलर दुनिया रे ही राजत्व करिबो। सत्य युगरे केही राजयोग शिखाइबे नाही। संगम युगरे ही बाबा राजयोग शिखाउछंती। यह हेउची वेदर कथा। बाबा केबे आसुचंती केही भी जानि नाहंती। घोर अंधकार रे अछंती। ज्ञान सूर्य नाम रे जापानर लोक माने निजकु सूर्यवंशी बोलाई थांती। वास्तव में देवता माने ही सूर्यवंशी अटंती।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗଟା, ତେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁଣି ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ଏହା ବେହେଦର ବଡ଼ ଘର ଅଟେ, କେତେ ବଡ଼ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା କେତେ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏପରି ବି କେତେକ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦିନରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଜର ସଭା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି, କିଣା ବିକା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଉଛି। ମିଲ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହଦର ଦିନ ରାତି, ତାହା ବେହେଦର କଥା। ଏହି କଥା ତୁମ ବିନା ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନା। ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ରହିବେ। କଳି ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ବିନା ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ। ଆରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କହୁଛ। କେତେ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିନା ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିକାରୀ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। କେହି ଘରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ନାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବିକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ନିର୍ବିକାରୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯିଏ ବିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯିବ। ଶରୀର ତ ତଥାପି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା। ବାବା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିକାରୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଦେଖାଇ ପାରିବ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ସେଠାରେ ତ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଏବଂ ସୁଖରେ କେହି ମନେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଖର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବେ? ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ତ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶାନ୍ତି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ତ ପାଣ୍ଡବ ଅଟ ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛ। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ଆତ୍ମା କହୁଛି। ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିଏ ଏବଂ ଯେପରି ଅଟେ ଆଉ କେହି ତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହିଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କିପରି 84ର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏଥିରେ ବାବା, ଘର ଏବଂ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆଦିକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। କେତେ ଦେଶ ଅଛି, କେତେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଓ କେଉଁଠି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ତ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ବାବା କହିଲେ ଏକଦମ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିଯିବା ଦରକାର। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାର ଗାୟନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। କେହି ତ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତି।
ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାରା ଦିନ ଏ ଅନୁଭବ ରହୁ ଯେ ଅହୋ ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ କେତେ ସୁଖ ନ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ସ୍ନେହରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ତ କମାଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କରି ବିଷୟ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ଏ ଅନୁଭୂତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୁସିରେ କେତେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ନମ୍ବର 1, ଗୀତାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏପରି ତିଆରି ହେଇଛି। ବାବା ଆସି ଭୁଲ ବତାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ମୁଁ ନା କୃଷ୍ଣ, ତୁମକୁ ମୁଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଛି ନା। ଅକାଳ ମୂରତ ଅଯୋନି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ମହିମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ମାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ। ପାର୍ଟଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ହିରୋ ହିରୋଇନର ପାର୍ଟ ଭାରତବାସୀକୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛ। ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ କେତେ ବଳ ମିଳୁଛି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର ଅଟେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛି। ବାବା ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କଡ଼ା କଥା କୁହ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିଷୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। କେତେ କନ୍ୟାମାନେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ତ ପବିତ୍ର ହୁଅ, କନ୍ୟାକୁ ଦେଇଦେଲ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ। କାହିଁକି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜାଣିଛି ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। କୌଣସି ସୁଖୀ ଘର ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, ଆଜିକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ତ ତୁରନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାର ପୁଣି ମୋହ ରହିଥାଏ। ଆଗରୁ ଜଣେ ଶବରୀ ଝିଅ ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାଦୁର ଭୟ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଦୁଗର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୟାର ସାଗର କୁହାଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୟାର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଦୟାଶୀଳ, ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ହିଁ ନିଷ୍ଠୁର ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟ। ଜ୍ଞାନର ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଏହା ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ବେହେଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବୈରାଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାରରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ 100% ସମୃଦ୍ଧ, ସାଲଭେଣ୍ଟ, ନିର୍ବିକାରୀ, ସୁସ୍ଥ ଥିଲା। କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନଥିଲା। ଏସବୁ କଥାର ଧାରଣା ବହୁତ କମ୍। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ସାହୁକାର ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସାରା ଦିନ ବାବା ବାବା ହିଁ ମନେ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମାୟା କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ ପ୍ରଦାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମନେ ମନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ଅନେକ ପାଖକୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଆସୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ତ ହେବ। ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସର୍ବଦା ନୂଆ ଦୁନିଆ ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଚକ୍ର ଘୂରିଲେ ଉପରେ ଯୁଗ ତଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରିଦେଇଛି। ବାବା ଆସି ଗୁଲଗୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 बाबांको भली स्नेहर सागर हेबाकु पड़िबो। केबे काहाकु भी दुख देवार नाही, कष्टदायी कथा मध्य कहिबार नाही, खराब अभ्यास गुड़ी को समाप्त करदेवाकू हेबो। बाबांक सहित मिठा मिठा कथबार्ता होई एही अनुभूति रे रहिबाकू हेबो जे अहो बाबा आपण मते कौन रु कौन करी देइछंदी, आपण मते केते सुख देइछंदी। बाबा आपण मते क्षीर सागर को नहीं जाउछंदी। सारा दिन एभली बाबा बाबा मने रही थाओ। वरदान सर्वसंबंध एवं सर्वगुणर अनुभूति रे संपन्न हेउथिबा संपूर्ण मूरत भव। संगम जुगरे विशेषकरी सर्वप्राप्ति गुड़िकरे निजको संपन्न करने हेब। सेथिपाई सर्वसंपत्ति सर्वसंबंध सर्वगुण एवं कर्तव्य को सम्मुखरे रखी चेक कर जे यही सब कथारे मु अनुभवी हेलेनी। तो जदि कौनसी कथारे अनुभव रे कमी रही तेबे सेथिरे निजको संपन्न कर। जदि गोटिए भी संबंध बा गुणर कमी रही तेबे संपूर्ण स्थिति बा संपूर्ण मूरत बोलाई पारिब नाही। सेथिपाई बाबांकर गुण गुड़ी को बा निजर आदि स्वरूपर गुण गुड़ी को अनुभव कर, तेबे जाई संपूर्ण मूरत होई पारिब। स्लोगान उत्तेजित हेबा मध्य मनर कांदना अटे। एबे कांदीबार फाइल को समाप्त कर। हमने प्यार हो पाया जो दुनिया पा रही। आज मोर हिरो तीन समान मो सच्चा त्यागी अटे, मो क्रोध मुक्त आत्मा अटे, मो शिव शक्ति आत्मा अटे।